Hello students, how are you? Hope all are you fine at your home. My name is R.V. Sachivani, working as Social Studies CRT at KZBU Rolgunta, Visakhapatnam district. Students, already you learnt about solar system in 6th class. I will ask you few questions about solar system. Please try to answer these questions. First question. How many planets in the solar system? How many planets in the solar system? 8. What are they? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. These 8 planets, including with Sun, is called solar system. Where we belong to which planet? You belong to which planet? Earth. We belong to Earth. Today we will learn about the lesson the universe and the earth. The universe and the earth. 7th class new textbook. First lesson the universe and the earth. 7th class new textbook. First lesson the universe and the earth. The universe and the earth. The universe and the earth. In this lesson we will discuss about 3 concepts. The universe, the solar system, environment. First we will discuss about the universe. Children, look at this picture. What do you observe in this picture? I will ask few questions. Try to answer them. First question. What things do you observe from the picture? What things do you observe from the picture? ఈ పిక్చర్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి అంశాలు ఏంటి? Various sizes and shapes of objects, sun, stars, in the vast universe. Second picture, second question. Which among them appear during the day and which things appear during the night? Which among them appear during the day and which things appear during the night? అయితే ఇక్కడ మనకి డే టైం ఏవి కనిపిస్తాయి, నైట్ టైం ఏవి కనిపిస్తాయి? ది సన్ వి విల్ సీన్ ఆన్ ది డే టైం. ది సన్ వి విల్ సీన్ ఆన్ ది డే టైం. పగలు మనం ఏడు చూస్తామా? సూర్యుని మాత్రమే చూడగలం, సన్. నెక్స్ట్ ఇన్ ది నైట్ టైం మూన్ అండ్ స్టార్స్. ఇన్ ది నైట్ టైం వి విల్ సీన్ ఇన్ ది మూన్ అండ్ స్టార్స్. Next, what do we call all these objects collectively? What do we call all these objects collectively? ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఏం చెప్తాం అంటే ది యూనివర్స్. సన్, స్టార్స్, వేరియస్ సైజెస్ అండ్ షేప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ వాస్ట్ యూనివర్స్ ఈస్ కాల్డ్ యూనివర్స్. ఫస్ట్, యూనివర్స్ ఈజ్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ది Latin word universum. Universum means all space and all matter. The universe originated from the Latin word. Universum means all space and all matter. Universe అనే వర్డ్ లాటిన్ వర్డ్ యూనివర్సమ్ నుంచి వచ్చింది. అయితే యూనివర్సమ్ మీన్స్ ఆల్ స్పేస్ అండ్ ఆల్ మ్యాటర్. The universe is a vast space. It includes sun, planets, Milky Way, galaxies and all the other galaxies. The range of infinite. The range of the universe is its infinite. అయితే మనకి యూనివర్స్ గురించి స్టడీ చేసేటువంటి వాళ్ళని మనం ఏంటంటే ఆస్ట్రానమర్స్ అంటాం. యూనివర్స్ గురించి స్టడీ చేసేటువంటి వాళ్ళు మనం ఏంటంటామంటే ఆస్ట్రానమర్స్ అంటాం. అయితే ఇన్ ఏన్షియంట్ డేస్ మనకి గెలీలియో, టోలమీ, కోపర్నికస్ వంటి వాళ్ళు ఈ యూనివర్స్ గురించి స్టడీ చేయడం అనేది జరిగింది. అయితే ప్రజెంట్ ఫస్ట్ ఇండియాలో స్పేస్లోకి వెళ్ళినటువంటి ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరంటే కనుక రాకేష్ శర్మ. ఈ విధంగా స్పేస్ గురించి స్టడీ చేసేటువంటి పర్సన్స్ మనం ఏంటంటాం అంటే ఆస్ట్రానమర్ అంటాం. ఆస్ట్రానమర్ మీన్స్
An astronomer is a scientist who studies the stars, planets, and other all objects in space. An astronomer is a scientist who studies the stars, planets, and all other objects in space. స్పేస్ లో ఉన్నటువంటి స్టార్స్, ప్లానెట్స్, ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి స్టడీ చేసేటువంటి వాళ్ళు మనం ఏంటంటామంటే ఆస్ట్రానమర్స్ అంటాం. ఏమంటామంటే ఆస్ట్రానమర్స్. నెక్స్ట్ అయితే మనం ఈరోజు కొంతమంది ఆస్ట్రానమర్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాము. గెలీలియో ఈజ్ అన్ ఇటాలియన్ ఆస్ట్రానమర్. Galileo is an Italian astronomer. He made a device called telescope. అయితే ఇతను ఏ డివైస్ ని కనుగొన్నాడు? టెలిస్కోప్ అనే డివైస్ ని కనుగొన్నాడు. ఈ టెలిస్కోప్ అనేది చాలా దూరంగా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని చూడడానికి దీన్ని ఉపయోగించడం అనేది జరిగిందనమాట. గెలీలియో ఈ టెలిస్కోప్ ద్వారా ఏం చేశారంటే, వెన్ గెలీలియో ఫస్ట్ లుక్డ్ అట్ ది స్కై త్రూ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా గెలీలియో ఫస్ట్ స్కై ని అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట. He saw many wonders known to him. Many astronomers have been searching about the universe since the time of Galileo. There is no consensus among the scientists to the origin of the universe. Galileo is an Italian astronomer. He made a device called telescope. ఇతరు ఈ టెలిస్కోప్ ద్వారా స్కైని అబ్జర్వ్ చేసి చాలా వరకు తెలియని విషయాల్ని తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. అయితే ఈ గెలీలియో స్కైని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నటువంటి టైంలోనే చాలా మంది ఆస్ట్రానమర్స్ గెలీలియో వేలోనే వెళ్ళి స్కై గురించి, స్పేస్ గురించి చాలా వరకు విషయాలు అన్వేషించడం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్, ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్. There are many theories about the origin of the universe. One among them is the Big Bang theory. అయితే యూనివర్స్ గురించి చాలా వరకు థియరీస్ వచ్చాయి. There are many theories about the origin of the universe. One among them is the Big Bang theory. Big Bang theory was first proposed by Belgian astronomer named George Lemaitre. అయితే మన బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ గురించి ఫస్ట్ చెప్పినటువంటి పర్సన్ ఎవరైతే కనుక జార్జ్ లెమైtre. ది బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ వాజ్ ఫస్ట్ ప్రపోజ్డ్ బై ఏ బెల్జియన్ ఆస్ట్రానమర్ నేమ్డ్ జార్జ్ లెమైtre అయిన అతను మనకి ఫస్ట్ ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ గురించి చెప్పడం జరిగింది అనమాట. Big Bang theory. The universe began and has been expanding from a tiny atom about 13.7 billion years ago. The tiny atom was like a small ball with infinite temperature and infinite density. Due to the increasing temperature and density of that atom is exploded and shattered into small pieces all over the universe. అయితే ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ప్రకారం మనకి ఏంటంటే, ఎర్త్ అనేది 13.7 బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ఒక టినీ ఆటం లాగా ఆవిర్భవించింది. తర్వాత ఏంటంటే లైక్ ఏ బాల్, ఇన్ఫినిట్ అండ్ టెంపరేచర్, ఇన్ఫినిట్ డెన్సిటీ వల్ల ఇంక్రీజింగ్ టెంపరేచర్ డెన్సిటీ వల్ల కూడా ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఏమైందంటే షటర్డ్ ఇంటూ ఏ స్మాల్ పీసెస్ ఆల్ ఓవర్ ది యూనివర్స్. As a result, stars, planets, galaxies, satellites, and celestial objects are formed in the universe. The expansion of the universe is occurring till today. అయితే ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ప్రకారము యూనివర్స్ అనేది ఫస్ట్ లో ఒక చిన్న ఆటంలా ఉండేది. తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్, డెన్సిటీ అన్నిటి వల్ల అదేమైందంటే ఒక బాల్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి అక్కడ ఒక షటర్డ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోడ్, ఒకేసారి ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యి స్టార్స్, ప్లానెట్స్, శాటిలైట్స్ గా యూనివర్స్ లో వెదజల్లడం అనేది జరిగింది. అకార్డింగ్ టు ఆస్ట్రానమర్, అట్లీస్ట్ 125 బిలియన్ గెలాక్సీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది యూనివర్స్. అయితే ఆస్ట్రానమర్స్ యొక్క దీని ప్రకారం యూనివర్స్ లో 125
బిలియన్ గెలాక్సీస్ అనేవి ఉన్నాయి. ది డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఎడ్జ్ ఫ్రమ్ ది గెలాక్సీస్ టు ది అదర్ 1,20,000 లైట్ ఇయర్స్. లైట్ ఇయర్స్ అంటే ఏంటంటే కాంతి సంవత్సరం. యూనివర్స్ లో ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్, స్పేస్ లో ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ మనం దేనితో కొలుస్తారంటే లైట్ ఇయర్స్ తో కొలవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ది మిల్కీ వే ఈస్ ది గెలాక్సీ ఇన్ విచ్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ ఈస్ లొకేటెడ్. అయితే ఈ మిల్కీ వేలోనే మన సోలార్ సిస్టమ్ కూడా లొకేట్ అయి ఉంది. లైట్ ఇయర్, లైట్ ఇయర్ అంటే ఏంటంటే కాంతి సంవత్సరం. ఏ లైట్ ఇయర్ ఈజ్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్. ఏ లైట్ ఇయర్ ఈజ్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్. ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ దట్ లైట్ కెన్ ట్రావెల్ ఇన్ 1 year. 1 year లో లైట్ ట్రావెల్ చేసినటువంటి దూరాన్ని మనం ఏంటంటామంటే కాంతి సంవత్సరం అని చెప్పేసి చెప్తాం. లైట్ మూవ్స్ ఎట్ ఏ వెలాసిటీ ఆఫ్ అబౌవ్ 3 lakhs kilometers per second. అయితే ఈ కాంతి అనేది ఒక సెకండ్ కి 3 lakhs kilometers దూరం ప్రయాణించడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ another టాపిక్, సోలార్ సిస్టమ్. అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ది సన్ అండ్ the 8 planets. The sun and the 8 planets. Those planets are Mercury, Venus, Mars, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. The solar system also has satellites, comets, asteroids and meteorites. Scientists estimated that our solar system was formed about 4.6 billion years ago. అయితే సోలార్ సిస్టమ్ అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అయిందంటే 4.6 billion years ago. Origin of the solar system. Origin of the solar system. There are many theories about the origin of the solar system. Some of the important theories among them are geocentric theory and heliocentric theory. Geocentric theory. Geocentric theory was proposed by Ptolemy. Geocentric theory was proposed by Ptolemy. He is an Egyptian astronomer. Geocentric theory was proposed by Ptolemy. He is an Egyptian astronomer. He proposed geocentric theory. He proposed geocentric theory. As per this theory, Earth is at the center of the universe. Sun and other celestial bodies revolve around it. జియోసెంట్రిక్ థియరీ అంటే భూకేంద్రక సిద్ధాంతం. అయితే ఈ భూకేంద్రక సిద్ధాంతం గురించి చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే కనుక ఈజిప్షియన్ ఆస్ట్రానమర్ అనేటువంటి టోలమీ. అయితే ఇతని యొక్క థియరీ ప్రకారము ఎర్త్ అనేది మిడిల్లో ఉంటుంది, సన్ అండ్ అదర్ ప్లానెట్స్ ఎర్త్ చుట్టూ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయని చెప్పేసి జియోసెంట్రిక్ థియరీ గురించి ఇతడు చెప్పడం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్ హీలియోసెంట్రిక్ థియరీ. హీలియోసెంట్రిక్ థియరీ అయితే హీలియోసెంట్రిక్ థియరీ గురించి ప్రపోజ్డ్ బై నికోలస్ కోపర్నికస్. హీ ఈజ్ ఏ పోలిష్ ఆస్ట్రానమర్. He proposed heliocentric theory. As per this theory, sun is at center. The planets, satellites and other celestial bodies revolve around it. అయితే హీలియోసెంట్రిక్ థియరీ అంటే ఏంటంటే సూర్య కేంద్రక సిద్ధాంతం. అయితే ఈ థియరీ గురించి చెప్పినటువంటి పర్సన్ ఎవరంటే కనుక పోలిష్ కంట్రీకి చెందినటువంటి నికోలస్ కోపర్నికస్. అయితే ఇతని యొక్క థియరీ ప్రకారము సన్ అనేది మిడిల్లో ఉంటుంది, అదర్ ప్లానెట్స్ అనేవి సన్ చుట్టూ కూడా తిరగడం అనేది జరుగుతుంది. దీన్ని మనం ఏంటంటే సూర్య కేంద్రక సిద్ధాంతం అని చెప్పేసి చెప్తాము. Name of the planet, number of natural satellites. Mercury and Venus have no natural satellites. Earth have only one satellite, the moon. Mars have 2 satellites. Jupiter have 67 natural satellites. Saturn have 62 natural satellites. Uranus have 27 natural satellites. Neptune have 14 natural satellites. Mercury is the closest planet to the sun. Venus has more volcanoes than any other planet. Earth is the third nearest planet to the sun. The planet
capable of support life. Jupiter is the largest planet. Saturn is surrounded by rings. Uranus is the oldest planet in the solar system. Next, Neptune is the most violent weather in Neptune has most violent weather. Next, the Earth. The Earth is the only planet in the solar system that is capable of supporting life. As we know it is neither too close to the sun nor too far from it. So the living things survive on the earth. What do you observe in our surroundings? We can observe people, trees, animals, mountains, boats, buildings, etc. living together. Let's learn more about the environment that's contain all of these. అయితే మనకి ఎర్త్ పైన మాత్రమే లైఫ్ అనేది సాధ్యమవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఎర్త్ పైన టెంపరేచర్ అనేది చాలా కరెక్ట్గా ఉంటుంది. సన్కి మరీ నియరెస్ట్గా కాకుండా మరీ ఫారెస్ట్గా కాకుండా ఉండడం వల్ల, దూరంగా కాకుండా ఉండడం వల్ల ఇక్కడ మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్ లివింగ్ అనేది సాధ్యమైంది. అయితే ఈ ఎర్త్ మీద మా పీపుల్తో పాటుగా ఇంకా ట్రీస్, ప్లానెట్స్, యానిమల్స్, మౌంటైన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటున్నాయి. అంతేకాకుండా ఎర్త్ని మనం బ్లూ ప్లానెట్ అని కూడా పిలుస్తాము. ఎందువల్ల బ్లూ ప్లానెట్ అని పిలుస్తాం అంటే కనుక మనం స్పేస్ నుంచి ఎర్త్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక ఎక్కువ కలర్ మనకి ఏంటి కనిపిస్తుంది? బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుంది. అంటే బ్లూ కలర్ అనేది వాటర్. ఎర్త్ ఈస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 70% వాటర్, 30% ల్యాండ్. అందువల్ల మనం ఎర్త్ని బ్లూ ప్లానెట్ అని కూడా పిలుస్తాము. Let us learn about environment. The word environment is derived from the French word environner, E-N-V-I-R-O-N-E-R or E-N-V-I-R-O-N-N-E-R. Environner అనే ఫ్రెంచ్ వర్డ్ నుంచి ఎన్విరాన్మెంట్ అనే పదం వచ్చింది. ఎన్విరానర్ మీన్స్ నైబర్హుడ్. ఎన్విరానర్ మీన్స్ నైబర్హుడ్. ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటంటే పర్యావరణం. అయితే ఈ పర్యావరణం అనే పదం ఫ్రెంచ్ పదం అయినటువంటి ఎన్విరానర్ నుంచి వచ్చింది. మీన్స్ నైబర్హుడ్ అంటే చుట్టుపక్కల పరిసరాలు. చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరిసరాలని మనం ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. ఎన్విరాన్మెంట్ An environment is a natural system that works with all living and non-living things, including plants, animals, and microorganisms in an area. It is a combination of both the natural and man-made components. It is our basic life supporting system. It provides us the air we live. It provides us the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land we live on. It also includes microorganisms, animals, plants, and human beings. అయితే మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఏంటంటే న్యాచురల్ సిస్టమ్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. మనకి లివింగ్ థింగ్స్లో మనకి ఏంటంటే వస్తాయంటే బయోస్ఫియర్ అనేది వస్తుంది. నాన్ లివింగ్ థింగ్స్లో మనకి ఏంటంటే వస్తుందంటే ఎయిర్, ల్యాండ్, వాటర్ ఇవన్నీ వస్తాయి. అయితే ఇట్ కాంబినేషన్ బోత్ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ అండ్ మ్యాన్ మేడ్. అయితే మనకి ఎన్విరాన్మెంట్లో న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, మ్యాన్ మేడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అవర్ బేసిక్ లైఫ్ సపోర్టింగ్ సిస్టమ్. అయితే ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్ లివింగ్కి ఇది సపోర్టింగ్గా ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ అస్ ది ఎయిర్ అనేది మన బ్రీతింగ్ యూజ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా వాటర్ వీ డ్రింక్, మనం తాగడానికి యూజ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఫుడ్, మనం తినే ఫుడ్ కూడా మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి వస్తుంది. అదేవిధంగా ల్యాండ్ మీద మనం లివ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్లూడింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. అంటే మనతో పాటుగా హ్యూమన్ బీయింగ్స్తో పాటుగా ఇక్కడ మనకి చిన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, యానిమల్స్, ప్లాంట్స్ కూడా ఉండడం అనేది ఎన్విరాన్మెంట్లో జరుగుతుంది. అయితే మనకి వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డేని కూడా జరుపుకుంటాం. ఎన్విరాన్మెంటల్కి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ దృష్ట్యా
మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ డే కూడా జరుపుతున్నారు. అయితే వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డే మనం ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే కనుక June 5th, ఈ నెల జూన్ మంత్. అయితే ఈ జూన్ నెలలోనే జూన్ 5వ తారీఖున మనం ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని మనం జరుపుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే పర్యావరణానికి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ దృష్ట్యా మనం పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. అయితే ఆ డేని మనం ఏం చేస్తాం? వై డూ వీ సెలబ్రేట్ June 5th యాజ్ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డే? ఫైండ్ అవుట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది డే ది హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ టీచర్. అయితే మనకి June 5th మనం వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. ఆ రోజున మనం ఏంటంటే మొక్కలు నాటుతూ మొక్కలకు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ని తెలియజేస్తూ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఎస్ఏ రైటింగ్స్, ఎలక్ట్యూషన్స్ ఇవన్నీ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ టీచర్స్ అందరూ కూడా మొక్కలకు ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్కి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ని తెలియజేస్తూ మనం ఆ డేని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇదే విధంగా మనం ఎవ్రీ మంత్ కూడా ఆ మంత్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డేస్ మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. June 21st మనం యోగా డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ డేని మనం ఏంటంటే యోగాసనాలు వేస్తూ యోగాకు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ని తెలియజేస్తాం అనమాట. అదేవిధంగా జూలై మంత్లో July 11 వరల్డ్ పాపులేషన్ డేని జరుపుకుంటున్నాం. ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవాన్ని మనం జరుపుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా August 15th మనం ఇండిపెండెన్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ మనకి ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఏ విధంగా వచ్చింది, దానికి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ని ఆ వీరుల త్యాగాలు అన్నింటినీ కూడా మనం ఆ రోజు మనం గుర్తు చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనకి ఎవ్రీ మంత్ కూడా ఏదో ఒక డేని మనం సెలబ్రేట్ ఇంపార్టెన్స్ డేస్ మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. November 14th చిల్డ్రన్స్ డే, December 1st ఎయిడ్స్ డే, January 26th రిపబ్లిక్ డే, March 8th ఉమెన్స్ డే, April 7th వరల్డ్ హెల్త్ డే. ఇలా మనం ఇంపార్టెంట్ డేస్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఆ డేస్కి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ని మనం ఆ రోజు గుర్తు చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. 3 కాంపోనెంట్స్: న్యాచురల్, మ్యాన్ మేడ్, హ్యూమన్. న్యాచురల్, మ్యాన్ మేడ్, హ్యూమన్. అయితే మనకి న్యాచురల్ లాగా ఏటేటి వస్తాయి అంటే నాన్ లివింగ్ థింగ్స్, ల్యాండ్, ఎయిర్, వాటర్. ల్యాండ్, ఎయిర్, వాటర్ అనేది నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ లోకి వస్తాయి. లివింగ్ థింగ్స్ లోకి ఏటి వస్తాయి? యానిమల్స్, ప్లాంట్స్, ఇన్సెక్ట్స్, బర్డ్స్. ఇన్సెక్ట్స్, బర్డ్స్. మనకి కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ లేదా 3 టైప్స్ గా మనం డివైడ్ చేస్తాం: న్యాచురల్, మ్యాన్ మేడ్, హ్యూమన్. అయితే మనకి న్యాచురల్ లాగా ఏటేటి వస్తాయంటే ల్యాండ్, ఎయిర్, వాటర్. ఇవి నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. లివింగ్ థింగ్స్ లోకి యానిమల్స్, ప్లానెట్స్, ఇన్సెక్ట్స్, బర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా రావడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మ్యాన్ మేడ్. మ్యాన్ మేడ్ లోకి బ్రిడ్జ్, బిల్డింగ్స్, పార్క్స్, ఇండస్ట్రీస్, మాన్యుమెంట్స్ అండ్ రోడ్స్ ఎక్సెట్రా. అంటే మనుషుల చేత నిర్మితమైనటువంటివన్నీ కూడా మనకి మ్యాన్ మేడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ హ్యూమన్. ఇండివిజువల్, ఫ్యామిలీ, కమ్యూనిటీ, రిలీజియన్, ఎడ్యుకేషనల్, ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్. మనకి హ్యూమన్ లైక్ ఏటి వస్తాయి అంటే ఇండివిజువల్, ఫ్యామిలీ, కమ్యూనిటీ, రిలీజియన్, ఎడ్యుకేషనల్, ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో రావడం అనేది జరుగుతుంది. న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మళ్ళీ మనం 4 కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది. లిథోస్ఫియర్, హైడ్రోస్ఫియర్, అట్మాస్ఫియర్, బయోస్ఫియర్. లిథోస్ఫియర్ మీన్స్ శిలావరణం, హైడ్రోస్ఫియర్ మీన్స్ జలావరణం, అట్మాస్ఫియర్ మీన్స్ వాతావరణం, బయోస్ఫియర్ మీన్స్ జీవావరణం. అయితే మనకి ఈ లిథోస్ఫియర్ లో మనకి ఏటేటి వస్తాయంటే మౌంటైన్స్, హిల్స్, ప్లాట్యూస్, ప్లెయిన్స్, వ్యాలీస్ అండ్ డిజర్ట్స్. లిథోస్ఫియర్ లో ఏటేటి వస్తాయమ్మా? మౌంటైన్స్, హిల్స్, ప్లెయిన్స్, ప్లాట్యూస్, వ్యాలీస్ అండ్ డిజర్ట్స్. అయితే హైడ్రోస్ఫియర్ లో ఏటేటి వస్తాయంటే ఆల్ వాటర్ బాడీస్, ఓషన్స్, సీస్, రివర్స్, లేక్స్ అండ్ పాండ్స్. అట్మాస్ఫియర్. అట్మాస్ఫియర్ అంటే మనకి ఏంటంటే వాతావరణం. అంటే ఈ వాతావరణంలో మనకి ఏంటంటే వస్తాయంటే ట్రోపోస్ఫియర్, స్ట్రాటోస్ఫియర్, మెసోస్ఫియర్, థెర్మోస్ఫియర్, ఎక్సోస్ఫియర్. నెక్స్ట్ బయోస్ఫియర్. బయోస్ఫియర్ అంటే జీవావరణం. ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, బర్డ్స్, ఇన్సెక్ట్స్, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. హ్యూమన్, బర్డ్స్, ఇన్సెక్ట్స్, plants and animals. Lithosphere. The word lithosphere originated from the Greek words lithos and sphaira. Litho and sphaira. Litho means stone or rock. Litho means stone or rock. Sphaira means
sphere or ball. Sphaera means sphere or ball. Lithosphere. The lithosphere is the land on which we live. The lithosphere is the land on which we live. It is the solid outer layer of the earth consisting of rocks and soils. It is the solid outer layer of the earth consisting of rocks and soils. అయితే మనం ప్రస్తుతం ఇప్పుడు లివ్ చేస్తున్నటువంటిది ఎక్కడంటే లిథోస్ఫియర్. ల్యాండ్ పైన మనం లివ్ చేస్తున్నాం. ఆ ల్యాండ్ పైన లివ్ చేస్తున్నటువంటి దాన్ని మనం ఏంటంటే లిథోస్ఫియర్ అంటాం. అయితే ఇది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సాలిడ్ లేయర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ రాక్స్ అండ్ సాయిల్స్. Hydrosphere. The word hydrosphere originates from the Greek words hydra and sphaera. Hydra means water. Sphaera means sphere or ball. All the water bodies present on the earth's surface collectively are known as hydrosphere. The hydrosphere consists of water bodies such as oceans, seas, rivers, lakes, ice caps and mountains, tanks, etc. అంటే మనకి ఎర్త్ పైన ఉన్నటువంటి వాటర్ బాడీస్ అనేటువంటి మహాసముద్రాలు, సముద్రాలు, రివర్స్ నదులు, లేక్స్, ఐస్ క్యాప్స్ మంచుతో కప్పబడినటువంటి ఐస్ క్యాప్స్, పర్వతాలు, చెరువులు ఇవన్నీ కూడా మనకి హైడ్రోస్ఫియర్లోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. The atmosphere is usually divided into 5 layers starting from the earth surface. They are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. There is no sharp boundary between them. అయితే మనకి అట్మాస్ఫియర్లో ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయంటే 5 లేయర్స్ ఉన్నాయి. ట్రోపోస్ఫియర్, స్ట్రాటోస్ఫియర్, మెసోస్ఫియర్, థర్మోస్ఫియర్ అండ్ ఎక్సోస్ఫియర్. Atmosphere. Atmosphere is the layer of air that surrounds the earth. ఎర్త్ చుట్టూ ఆవరించినటువంటి గాలి మనం ఏంటంటామంటే అట్మాస్ఫియర్ అంటాం. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ మేకప్ ది అట్మాస్ఫియర్. అయితే అట్మాస్ఫియర్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేవి ఉంటాయి. ది మేజర్ గ్యాసెస్ ఆర్ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ 21%. అయితే అట్మాస్ఫియర్ లో మనకి మేజర్ గ్యాసెస్ ఏమంటే నైట్రోజన్. నైట్రోజన్ అనేది మనకి 78% ఆక్యుపై ఉంటుంది. 21% అనేది ఆక్సిజన్ చేత ఆక్యుపై చేయబడి ఉంటుంది. ది అదర్ గ్యాసెస్ లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, హైడ్రోజన్, హీలియం, ఆర్గాన్ అండ్ ఓజోన్ అండ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ స్మాలర్ అమౌంట్స్. అయితే మనకి అట్మాస్ఫియర్ లో 78% నైట్రోజన్ ఉంటుంది, 21% ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, 1% అదర్ గ్యాసెస్ అయినటువంటి హైడ్రోజన్, హీలియం, ఆర్గాన్ అండ్ అదర్ గ్యాసెస్ అనేవి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బయోస్ఫియర్. ది వర్డ్ బయోస్ఫియర్ originates from the Greek words bios and sphaera. Bios means life. Sphaera means sphere or ball. Biosphere. All living things existing on the land, in the water and in the air together are called biosphere. All living things existing on the land, in the water, in the air together are called biosphere. It consists of plants, animals, bacteria and other tiny organisms. అంటే బయోస్ఫియర్ అంటే జీవవనం. అంటే ఈ జీవవనం అనేది మనకి ఎక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ అయి ఉంటుంది, ఎక్కడైతే పర్ఫెక్ట్ ల్యాండ్, వాటర్, ఎయిర్ ఎక్కడైతే మనకు అనుకూలంగా ఉంటాయో అక్కడ మాత్రమే బయోస్ఫియర్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. టుడే we learnt about the universe, the solar system, environment. అయితే ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ కూడా మీకు అండర్స్టాండ్ అయ్యాయని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. అయితే మీకు ఎంతవరకు అండర్స్టాండ్ అయ్యేది నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. వాట్ ఈజ్ యూనివర్స్? వాట్ ఈజ్ యూనివర్స్? సెకండ్ క్వశ్చన్, హూ ఇన్వెంటెడ్ టెలిస్కోప్? హూ ఇన్వెంటెడ్ టెలిస్కోప్? థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ హీలియోసెంట్రిక్ థియరీ? Who proposed it? Third question, what is heliocentric theory? Who proposed it? Fourth question, what is geocentric theory? Who proposed it? What is geocentric theory? Who proposed it? Next,
Name the natural satellites of the Earth. Name the natural satellite of the Earth. Why the planet Earth is also known as blue planet? Why the planet Earth is also known as blue planet? Why do we celebrate World Environmental Day? Why do we celebrate World Environmental Day? Define lithosphere and hydrosphere. Define lithosphere and hydrosphere. అయితే మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్కి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఆన్సర్ చేసి ఉంచండి. థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్.